یہ ریکارڈنگ پہ لگا دیے اور اچھا جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. بلکہ بھی آپ میں سے کوئی ایک تلاوت کر دے کوئی چھوٹی سی صورت ایک. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. جزاک اللہ جی. اچھا جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ ہم نے جو ابھی تک چیزیں کر لی ہیں ان میں خاکہ تحقیق کے مراحل ہم ذکر کر رہے تھے اور خاکہ تحقیق کے مراحل میں بنیادی سوال تک ہم پہنچ چکے تھے. تو یہ میں نے آپ کو ایک نمونہ بھیجا تھا خاکہ تحقیق کا تاکہ اس کو دیکھ کے آپ لوگ جو ہیں وہ بالکل اس کی طرح تیار کر سکیں. تو یہ اسی کو میں نے کھولا ہے تاکہ آپ کو اس میں سے چیزیں جو ہیں وہ سمجھ آ جائے. تو جو بنیادی سوال ہے میں نے بتایا تھا آپ لوگوں کو کہ اس کو لکھنے کے دو طریقہ کار ہیں. پہلا یہ ہے کہ آپ کا جو پورا سیناپسس ہے پورا مقالہ ہے اس پورے مقالے کا ایک سوال بنا لیں اور اس سوال کو بیان کر دیں. یہ عام اور مروجہ طریقہ کار ہے بالخصوص علوم اسلامیہ میں. جبکہ جو دوسرا طریقہ کار ہے وہ یہ ہے کہ آپ اپنے سوال کو 2 3 4 اجزاء میں تقسیم کر لیں. جتنے اجزاء ہوں گے سوال کے اسی کے اعتبار سے آپ ابواب بنا لیں. آپ کے ہر سوال کے جواب میں ایک باب بن جائے گا یا آپ اسی اعتبار سے فصلیں بنا لیں. آپ کے ہر سوال کے جواب میں ایک فصل تیار ہو جائے گی اور اینڈ پہ جا کے آپ اسے سم اپ کر دیں گے. تو یہ دو طریقہ کار ہیں. پہلا یہ کہ ایک سوال بنا کے پھر اس کے اعتبار سے چیپٹرائزیشن کر دینا اور دوسرا یہ ہے کہ سوال کو اجزاء میں تقسیم کر کے سوال زیادہ کر دینا اور انہی زیادہ سوالات کے اعتبار سے ابواب بندی کر دینا. تو سائنسز میں سوشل سائنسز میں یا جدید جو علوم ہیں ان میں زیادہ تر پہلے تو یہ چلا وہی اور طریقہ کار رائج ہے وہ دوسرا ہے. یہ حضرت کچھ پوچھنا چاہ رہے ہیں؟ اچھا جی. اچھا اب اس کے بعد ہے مفروضہ فرضیہ تحقیق. اچھا یہ فرضیہ تحقیق یہ اگر سوال جو ہے اس کی نوعیت بدلے گی تو فرضیہ تحقیق کی نوعیت بھی بدل جائے گی. عموماً ہوتا یہ ہے کہ ریسرچ کوسچن یا جسے ہم بنیادی سوال کہتے ہیں اس ریسرچ کوسچن یا بنیادی سوال کا جواب جو ممکنہ جواب ہوتا ہے وہ مفروضہ یا فرضیہ تحقیق ہوتا ہے. اس کو انگلش میں ہائپوتھیسس کہتے ہیں. اچھا جو ہمارے ہاں رائج ہے مروجہ طریقہ کار ہے وہ یہ ہے کہ ایک سوال دیا اور اسی سوال کے اعتبار سے جواب دے دیا اور اسی جواب یعنی ممکنہ جواب ذکر کر دیا اور ممکنہ جواب کے اعتبار سے پھر چیزوں کو لے کے آگے چل پڑے. اچھا اس کا جو سائنسز ہے یا دوسرے علوم ہیں ان میں تھوڑا سا طریقہ کار مختلف ہے. اس میں ہوتا یہ ہے کہ جو مفروضہ یا فرضیہ تحقیق ہے اس کو 2 اجزاء میں تقسیم کر لیا جاتا ہے. ایک ہوتا ہے ہائپوتھیسس اور ایک کہلاتا ہے نل ہائپوتھیسس. یا اسے کہہ لیں کہ ایک مفروضہ ہوتا ہے اور دوسرا اس کے ساتھ ہی آ جاتا ہے جیسے کہتے ہیں مخالف مفروضہ. اچھا مخالف مفروضہ فرض کریں یہ ہے کیا. اس کو سمجھنے کے لیے پہلے ہم ایک مفروضہ بناتے ہیں اور مفروضہ سمجھتے ہیں
پھر ہمیں آسانی سے یہ بھی سمجھ آ جائے گا انشاءاللہ. اچھا اب سوال یہ ہے، فرض کریں بنیادی سوال ہم ریسرچ کر رہے ہیں. آپ سے پچھلی دفعہ ایک ٹاپک ہمارا ڈسکس ہو رہا تھا کہ یاد ہوگا آپ کو کیا ٹاپک ڈسکس ہو رہا تھا، ہے یاد؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مدینہ منورہ میں دوسرے مشرکین کے تہوار پر تعامل. ویری گڈ. اچھا اب اس کے ہم نے ریسرچ کوسچن بنائے تھے کچھ، وہ یاد ہیں کسی کو؟ آج کے دور میں نبی ہمارا کیا ان کے تہواروں کے اوپر تعامل ہے، ہمارا کیا ان کے اچھا فرض کریں دور نبوی میں جی سر کیا دور نبی میں غیر مسلم تہوار کیا تھے؟ دور نبوی میں مسلمانوں کا تعامل کیا تھا؟ دور نبوی میں تعامل سے عصر حاضر کے لیے ہمیں کیا رہنمائی ملتی ہے؟ ٹھیک ہے. اب تہوار کیا تھے؟ فرض کریں 2 تہوار تھے غیر مسلموں کے. ان تہواروں پر تعامل کیا تھا؟ مسلمان ملتے تھے، مبارک دیتے تھے. اور تیسرا سوال کیا تھا؟ سر سامی اور غیر سامی کو بھی ہم نے علیحدہ کیا تھا. ہاں جی وہ ہم دور نے نبوی میں چیپٹرائزیشن میں کیا تھا. سوال اگر تبدیل کریں گے اس اعتبار سے چیپٹرائزیشن میں کریں گے. جی دور نبوی میں تعامل سے عصر حاضر کے لیے ہمیں کیا رہنمائی ملتی ہے، یہ تیسرا سوال تھا. اچھا اب یہ میں اس کا ممکنہ مفروضہ بنا رہا ہوں، جواب بنا رہا ہوں. یہ سمجھ آ رہا ہے؟ ہم نے 3 سوال بنائے تھے ممکنہ اور ان کے 3 جوابات بنا لیے. اب یہ جو 3 جوابات ہے یہ ہمارا مفروضہ ہے. ٹھیک ہے جی، کلیئر ہے؟ اچھا اب اس میں ہم نے سوال جو بنائے تھے کہ جو دور نبوی میں تہوار کتنے تھے، اب یہاں پہ لکھ لیا جی 2 تہوار تھے یا تہوار تھے. اور اچھا تہوار نہیں جی تھوڑا اپڈیٹ کر دیے اسے. اچھا کئی تہوار تھے، یعنی اس میں یہ جو سوال بنائے ہم نے 3 کے جی تہوار تھے تو اس کا جواب بنا لیا ہاں جی کئی تہوار تھے. اچھا پھر مسلمان ملتے جلتے تھے، تعامل کیا تھا؟ ہاں جی مسلمان ملتے جلتے تھے اور مبارکباد دیتے تھے. اور کیا تعامل میں ہمارے لیے کوئی رہنما اصول ملتے ہیں؟ ہاں جی اعتقادی مسائل جہاں پہ ان کو ضد نہ پہنچتی ہو، ان کو ذکر نہ پہنچتی ہو، اعتقادی مسائل میں کوئی بھی اختلافی بات نہ ہوتی ہو، تو پھر کیا ہے جی تعامل جائز ہے. یہ ہم نے بنا لیا اس کا مفروضہ. ہم نے سوال کو تقسیم کیا اجزاء میں، 3 اجزاء بنائے اور اس کے 3 جوابات بنائے. تو ہمارا جو ریسرچ کا بنیادی سوال ہوتا ہے اس کے جو ممکنہ جوابات ہیں وہ ہمارا مفروضہ تحقیق ہوتا ہے. یہ بڑی سمپل سی بات، بڑا سمپل سا فارمولا. اچھا اس کے ساتھ ایک اور چیز ہے جسے ہم کہتے ہیں، اسی کے مقابلے میں آ جاتا ہے. اب وہ کیا ہے؟ وہ ہے مخالف مفروضہ. اچھا مخالف مفروضہ یعنی یہ سارے ہم نے اگر آپ دیکھیں ان پہ غور کریں تو یہ جو ہم نے جتنے بھی سوالات بنائے ہیں یہ سارے کے سارے سوالات کے جو جوابات ہیں سارے ہاں میں ہیں. ٹھیک ہے، اگر ہم ان سوالات کے جوابات نہ میں کر دیں تو پھر کیا ہوگا؟ اسے کہیں گے مخالف مفروضہ. اچھا یہ ذہن میں رکھیے گا عموماً یہ ہمارے ہاں جو ہے نا یہ ہوتا نہیں ہے، کیا کہتے ہیں علوم اسلامیہ میں رواج اس کا ہے نہیں ہے، لیکن یہ سوشل سائنسز میں ضرور ہے. تو اب چونکہ ہم نے عصر حاضر کے ساتھ چلنا ہے اور اسے لے کر چلنا ہے تو جن مخصوص عناوین میں یہ چیز بن سکتی ہے ان میں ہم یہ لازمی بنائیں گے. اب
اس کا جواب یہ ہے کہ جی کئی تہوار تھے. ہاں جی یہ تو فرض کریں کئی تہوار موجود تھے بن گیا. اچھا دوسرا سوال تھا کہ مسلمان ملتے تھے. جی مسلمان نہیں ملتے تھے. ٹھیک ہو گیا, سمپل سا فارمولا. جب مسلمان ملتے نہیں تھے تو رہنما اصول ملتے ہیں. رہنما اصول سمپل سا ہے کہ تہواروں میں شامل نہیں ہونا چاہیے. بات ختم. ٹھیک ہو گیا, یہ بات سمجھ میں آئی. اب ایک ہی وہ ہے عنوان ہے. اب ایک ہی عنوان کے دو پہلو بن گئے. ایک ہمارے پاس آ گیا مفروضہ اور دوسرا آ گیا مخالف مفروضہ. اگر مفروضہ یہ تین سوالات کے جوابات تراشے تھے تو یہ تھے سارے کے سارے مثبت میں اس بات میں کہ ہاں جی تہوار موجود تھے, مسلمان ملتے جلتے تھے, مبارک دیتے تھے, اور جہاں اعتقادی مسائل کا مسئلہ نہیں آتا تھا ان کے علاوہ مسلمان ان میں تعامل بھی کرتے تھے, پارٹیسپیٹ کرتے تھے, شریک ہوتے تھے. اچھا یہ ہمارا وہ ہو گیا مفروضہ. جب کسی کا مخالف مفروضہ ہو سکتا ہے کہ جی کئی تہوار موجود تو ہیں یا تھے لیکن مسلمان ملتے جلتے نہیں تھے, ان تہواروں میں شامل نہیں ہوتے تھے. اور جب شامل نہیں ہوتے تھے تو عصر حاضر کے لیے کیا ہے وہ پرنسپل یا رہنما اصول, تو عصر حاضر کے لیے جی کہ تہواروں میں شامل ہونا جائز نہیں ہے. بات ہی ختم. یہ بات سمجھ آئی. اب مفروضہ اور مخالف مفروضہ یہ عموماً دونوں ساتھ ساتھ چلتے ہیں, لیکن ہوتا یہ ہے کہ ہم صرف اور صرف مفروضہ لکھتے ہیں اور مفروضہ لکھ کے مفروضہ بیان کر کے یا فرضیہ بیان کر کے اور آگے چلے جاتے ہیں. ٹھیک ہے, لیکن ہمارے کئی ایسے عناوین ہوتے ہیں کہ جن میں ساری چیزیں یہ مخالف مفروضہ خاص طور پر بیان کرنا ضروری ہوتا ہے. یہاں تک کلیئر ہے جی, کوئی مسئلہ تو نہیں؟ جی سر کلیئر ہے. ٹھیک ہے. اب مفروضہ اور مخالف مفروضہ, اچھا پھر وہی بات, مخالف مفروضہ تمام عناوین میں نہیں ہوتا بلکہ مخصوص عناوین ہوتے ہیں جن میں یہ ہوتا ہے, اور مخصوص عنوان کے اعتبار سے یعنی آپ کے ٹاپک کے اعتبار سے, آپ کے ٹاپک کی نوعیت کے اعتبار سے یہ اس میں شامل کیا جاتا ہے. یا خاص طور پہ کئی مقداری تحقیق جو ہوتی ہے کوانٹیٹیو ریسرچ, اس میں یہ لازمی شامل کیا جاتا ہے. تو لیکن جب آپ اس میں کریں گے انشاءاللہ تو یہ ساتھ ساتھ آپ کو اس میں گائیڈ کرتا جاؤں گا کہ اس ٹاپک کے لیے بنے گا نہیں بنے گا, اور اگر بن سکتا ہے تو کیا ہو سکتا ہے, اس کو کس طرح بنایا جائے گا. اچھا جی, اس کے بعد آ جاتا ہے جو خاکہ تحقیق کا اگلا اہم حصہ ہے, وہ ہے مقاصد تحقیق. اچھا مقاصد آبجیکٹو یہ بالکل کلیئر ہے. اچھا یہ آبجیکٹو کے لیے ایک چھوٹی سی چیز سمجھنا از حد ضروری ہے جو کہ عمومی طور پہ ہم مس کرتے ہیں. آپ میں سے الحمدللہ انگلش تو آتی ہوگی سبھی کو. ان دونوں الفاظ میں فرق بتائیں. ان دونوں میں کیا فرق ہے؟ جو ایم ہوتی ہے وہ خواہش ہوتی ہے, کوئی آبجیکٹیو کی مقصد ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے. گول بھی مقصد ہوتا ہے کسی چیز کو اچیو کرنا. ٹھیک, اور ٹارگٹ؟ ٹارگٹ بھی یہی ہوتا ہے, کوئی ہدف مقرر کرنا تو اسے پھر. کیوں جی, سبھی کی یہی رائے ہے علماء اکرام؟ سر ان میں کچھ فرق ہے. کیا فرق ہے سر یہ کافی دیر پہلے کا پڑھا ہوا ہے سر. ایم جو ہے نا مکمل زندگی کا متعلقہ ہوتا ہے. ویری گڈ. آبجیکٹیو اس کے اجزاء بنائے جاتے ہیں, اس طرح کے کیسے میں نے مقاصد کون کون سے رکھنے ہیں تک پہنچنے کے لیے. اعلیٰ. اور گول سر جو کسی بھی منزل تک پہنچنا ہے. یعنی سر ان میں نا کچھ فرق ہے, کافی دیر پہلے کا پڑھا ہوا ہے, اب جو ہے نا ذہن میں نہیں آ رہا. ٹھیک ہے جی. چیمہ صاحب
जो तो बड़े ये मक, आपसे ये बदलते हैं फिर ये। जो बड़े मकासद हयात हैं वो एम हैं, जो किसी जुज़वी मेहनत के आगे मुनतहा हैं, उनके लिए दूसरे अल्फाज इस्तेमाल करते ठीक है, अमूमी एतबार से बात यही है, लेकिन इसी बात को थोड़ा सा एक्सप्लेन करना इसलिए ज़रूरी है ताकि हमें ये समझ आ जाए कि ये हमने लिखा हुआ मकासद तहकीक। अच्छा, जो जी। एम है, अगर आपको याद हो, पढ़ा होगा या पढ़ा रहे होंगे, हमारे यहाँ एक ऐसे लिखा जाता है माई एम इन लाइफ, यानी जिंदगी का मकसद। तो जो पूरी की पूरी जिंदगी का अहाता किए हुआ है लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है, उस लाइफ लॉन्ग प्रोसेस को कहा जाता है एम, यानी ये सबसे ज्यादा लॉन्ग टर्म होता है। और उसके बाद जो शॉर्ट टर्म होता है वो मकसद होता है, ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। और उसके बाद जो उससे शॉर्ट टर्म होता है वो गोल्स होते हैं। और उसके बाद उससे जो शॉर्ट टर्म होता है वो टारगेट होता है। हमारे यहाँ डेली जिंदगी में, हम अपनी जिंदगी में रोजमर्रा के कामों में छोटे छोटे टारगेट होते हैं जो अचीव करते हैं और उनको हासिल करते हैं। और फिर उनके साथ हम कंपेयर करते हैं, हमने आज कुछ किया कि नहीं किया, कुछ हासिल किया या नहीं किया, कहीं पहुंचे या कुछ हमें बेहतरी आई या नहीं आई, सो ऑन। वैसे तो हमारे यहाँ ये फैशन भी नहीं है, लेकिन कुछ लोग करते हैं। तो अमूमी एतबार से जो हमारे यहाँ लेमैन एटीट्यूड है या हमारे यहाँ जो आम आदमी वाला रवैया है, उसमें इन चीज़ों को अलग अलग नहीं समझा जाता। लेकिन जब हम इल्मी दुनिया की बात करते हैं तो इल्मी दुनिया में इन चीज़ों को अलग अलग करके देखा जाता है और उसी एतबार से अहमियत दी जाती है। अब मकासिद तहकीक जो है, इससे मुराद ऑब्जेक्टिव्स हैं। ऑब्जेक्टिव, इसमें एक लाइन सिंपल सी लिखी हुई है इस बात को डिफाइन करने के लिए कि इसमें तहकीक के बुनियादी मकासद और अहदाफ का तज़किरा किया जाता है। अब वो बुनियादी मकासद और अहदाफ है क्या, उसी के लिए आगे वाली लाइन है कि ये इल्मी एतबार से इसके मकसद क्या हैं, कौन से मकासद हासिल करेगी, मुआशरती एतबार से इसके मकासद क्या हैं, किन मकासद को हासिल करेगी। और मुआशरती कई पहलू हो सकते हैं, मिसाल के तौर पे हमारा टॉपिक सियासी हो सकता है, मुआशी हो सकता है, इमरानी हो सकता है, या किसी एक मखसूस शोबा फील्ड के साथ मुतलका हो सकता है। तो हम उसे देखेंगे कि मजहब के एतबार से ये जो पहलू है, सोशियोलॉजी ऑफ रिलीजन को डील कर रहा है, साइकोलॉजी ऑफ रिलीजन को डील कर रहा है, एंथ्रोपोलॉजी ऑफ रिलीजन को डील कर रहा है, फिनोमेनोलॉजी ऑफ रिलीजन को डील कर रहा है, या क्या कहते हैं, बिल्कुल अमूमी एतबार से या मखसूस अकायद यानी थियोलॉजी ऑफ रिलीजन को डील कर रहा है। तो वो होता ये है कि जब हम मकासिद तहकीक बयान करते हैं तो हम उसमें लिखते हैं और उसमें बयान करते हैं कि इस एतबार से इस टॉपिक में ये अहदाफ हैं जो कि हम हासिल करेंगे, या इसके जरिए इन इन चीज़ों को फ़ायदा मिलेगा, या इसके ज़रिए इन इन चीज़ों में बेहतरी आएगी, या इसके ज़रिए मुआशरे के इस तबके की इस्लाह मुमकिन होगी। क्लियर हो गए यहाँ तक? जी क्यों उलमा इकराम, जी सर। इसमें कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? नहीं सर। नो सर। क्योंकि जब आमने सामने क्लास होती है उसमें तसल्ली होती है, चेहरे नजर आ रहे होते, बंदे को पता चल जाता कोई कंफ्यूज है नहीं है। लेकिन यहाँ पे आप लोगों ने बोल के ही बताना तो पता चलना। जी सही। अच्छा जी, इसके बाद आगे आ जाता है लिटरेचर रिव्यू। इसे हम कहते हैं साबका तहकीकात का जायजा या साबका काम का जायजा। ये हमने पहले कर नहीं लिया? जी कर लिया। आगे हाँ जी, इसका मतलब है ऐसे करने की जरूरत नहीं है। अच्छा, अब मनहज व तरीके तहकीक, ये मनहज और तरीक। अच्छा, यहाँ पे ना पहले तो दो अल्फाज हैं, दो अल्फाज आप उसको ज़हन में रखिएगा। दो अल्फाज कौन कौन से? एक होता है मनहज और एक होता है असलूब। अगर आपको याद हो, ये एक दफा हम क्लास में डिस्कस भी कर चुके हैं। क्यों जी, है याद कि नहीं?
अच्छा, अब ये मनहज और असलूब ये दो चीजें, पहले तो इसमें ये देख लें कि इन दोनों में फर्क क्या है। मनहज होता है किसी अमल को करने का मखसूस तरीका कार, यानी हम एक काम कर रहे हैं, उस काम को सरअंजाम देने के लिए किन किन मराहिल से गुजर कर वो काम मुकम्मल किया जाएगा या सरअंजाम दिया जाएगा, इसे कहते हैं मनहज। अच्छा, दूसरी चीज है असलूब, कि काम तो हमने कर लिया, फिर उसको हम बयान कैसे करेंगे, यानी मखसूस अंदाजे बयान जो आपका किसी एक चीज के लिए हो सकता है, उसे असलूब कहते हैं। अच्छा, इसका जो असलूब का ताल्लुक है वो तकरीर या तहरीर के साथ है, यानी अंदाजे बयान है ये, ठीक है जी। जबकि जो मनहज है इसका तरीका, इसका जो ताल्लुक है वो अमल के सरअंजाम देने के साथ है। ये दोनों बातें क्लियर होगी? कोई कंफ्यूजन है तो बताएं ताकि मैं इसको मजीद एक्सप्लेन। जी सर, हो गई। ठीक हो गया। अच्छा, अब हमने यहाँ पे ये देखना है कि मनहज व तरीके तहकीक क्या होगा। असलूब ये मुख्तलिफ हो सकता है, इससे कोई मसला नहीं। जी फैसल साहब कुछ कहना चाह रहे हैं? तहलीली, इतलाकी, तजर्बाती, तहकीक, ये नीचे लिखा हुआ ये मनाहिज हैं। थोड़ी डिटेल देते हैं या तो डेफिनेशन दे देंगे सर। जी, अगर थोड़ी सी इनकी डेफिनेशन हो जाए, तहलीली क्या होती है, इतलाकी क्या होती है, तजर्बाती क्या अच्छा, ये आपको अभी तक एसएम शरीफ साहब ने नहीं समझाया? सर उनमें ऐसी कोई बात नहीं है सर। अच्छा चलें, इसके लिए मैं ना एक दफ़ा सर से इजाज़त ले लूँगा, समझा मैं दूंगा, कोई मसला नहीं है, लेकिन चूंकि हमने डिसाइड किया था ये सर पढ़ाएंगे, अगर सर मुझे इजाज़त दे देंगे तो फिर इंशाल्लाह मैं ये आपको करवा दूंगा। लेकिन सर दस्त हम इसको ना एक वो तायराना जायज़ा हम ले लेते हैं, तो एक्सप्लेन करना खोल के इसको ना फिर यानी ये खाके तहकीक के मराहिल मुकम्मल करने के बाद इंशाल्लाह नेक्स्ट में इसको कर लेंगे, लेकिन सर से इजाज़त के बाद। ठीक है जी। तो अब हम चलते हैं आगे। मनहज, मनहज है क्या? मनहज से सिंपल सी बात है कि हमने जो तहकीक करनी है, इस तहकीक का तरीकाकार क्या होगा। अच्छा यार, तहकीक का तरीकाकार यानी नौयत होती है, नौयत के एतबार से तहकीक बदल जाती है। आपका टॉपिक डिफाइन कर रहा होता है कि आपकी तहकीक की नौयत क्या होगी, आपकी तहकीक का तरीकाकार क्या होगा, आपकी तहकीक के लिए मनहज क्या इस्तेमाल किया जाएगा। अच्छा, अमूमन होता ये है कि हम क्या करते हैं, पहले से तय करदा कोई भी एक मनहज उठाते हैं और लिख देते हैं कि जी हम इस मनहज के मुताबिक तहकीक करेंगे। अब यहाँ पे जो मरकजी या अहम मनाहिज का जिक्र किया गया है, उनमें जो है वो तहकीक, अच्छा यहाँ पे पहले है बुनियादी, ये तहकीक बुनियादी होगी या नजरियाती। अच्छा, बुनियादी और नजरियाती ये बड़े सिंपल सी बात है, ये तो आप सबको पता होगा। नजरियाती से मुराद ये आइडियोलॉजिकल फाउंडेशन पे जो खड़ी हो, या जिसे आप कह ले फिलोसॉफिकल फाउंडेशन, यानी जिसमें मखसूस अकायद एतकादात का जिक्र हो या एक फ़लसफ़ियाना गुफ्तगू हो, उसे हम नज़रियाती कहते हैं। बुनियादी जो नज़रियाती के अलावा बाकी तमाम तहकीकें हैं वो बुनियादी में शामिल हो जाती हैं। अच्छा, तनकीदी होगी या तहलीली, इससे भी बड़ा सिंपल सा फार्मूला है। तनकीदी से मुराद है क्रिटिसिज्म और तहलीली से मुराद है एनालिसिस। अच्छा, इन दोनों में फ़र्क क्या है? तनकीद के लिए ज़रूरी ये होता है कि आपके पास पहले किसी भी एक चीज़ की या जिस टॉपिक पे आप गुफ्तगू करना चाहते हैं उसकी मुकम्मल अंडरस्टैंडिंग हो, मुकम्मल तफहीम हो, कंप्लीट कम्प्रीहेंशन हो। जब आपके पास कंप्लीट कम्प्रीहेंशन यानी उसकी मुकम्मल तफहीम इफ़हाम होगा, तो उसके बाद आप उसको समझते हुए ये देखेंगे कि इसमें इसने कहीं पर गलती तो नहीं की, कहीं पर डंडी तो नहीं मारी। तो ये अभी इसके बाद जो है ना नेक्स्ट सेशन जो स्टार्ट होगा, तो उसमें आपको मैं समझाऊंगा इस्लामी क्या कहते हैं टेक्सोनॉमी, इस्लामिक टेक्सोनॉमी। तो उसमें इंशाल्लाह इसको जरा खोल के बयान कर दूंगा, तहलील और तनकीद को। इतलाकी और तजर्बाती, ये भी आपको पता है, इतलाकी यानी मुतलक है और तजर्बाती अप्लाइड रिसर्च है। जैसे आजकल कोरोना पे रिसर्च हो रही है तो वो सारी की सारी अप्लाइड है, तजर्बाती है। वो एक्सपेरिमेंटल रिसर्च है, उसमें सैंपल लेते हैं इंसान का,
ब्लड लेते हैं, फिर चेक करते हैं, फिर उसके बाद क्या कहते हैं उस पे तज्जिया किया जाता है कि कैसे बेहतर हो सकता है। फिर वो जो उसका वो जरासीम है क्रोमा नाम का या वायरस है, उसको चेक करते हैं कि इसे कैसे खत्म किया जा सकता है, ब्ला ब्ला ब्ला। ये सारी की सारी तजर्बाती है। अच्छा, यहाँ पे इतलाकी, तजर्बाती या अमली एतबार से इससे क्या मुराद है? इससे मुराद हमारी मुआशरती तहकीक है। या आपने सुना होगा रिसर्च क्वेश्चन और सर्वे बेस्ड एक तहकीक होती है, तो इससे मुराद वो तहकीक है। इसके बाद फिर ये जो तहकीक के लिए इख्तियार किया जाने वाला मनहज अकली है, मंतकी है। अब अकली और मंतकी से मुराद तो एक ही चीज है। इस्तिकराई और इस्तिखराजी ये यकीनन आपने उसूल फिक्र में पढ़ा होगा या उसूल मंतक या मंतक में भी पढ़ा होगा आप लोगों ने। इस्तिकराई और इस्तिखराजी अगर कहते हैं तो इसे थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। क्यों हजरात, खास तौर पे जो कॉलेजेस वाले हैं जो कर दें। इस्तिकराई और इस्तिखराजी ये दोनों ना बड़े सिंपल से फार्मूले हैं। ये हमारे यहाँ खास तौर पे अहनाफ और शवाफे के एतबार से ना दो चीजें बयान की जाती हैं। इस्तिकराई, इससे ये मुराद है कि बल्कि पहले इस्तिखराजी समझ लें। एक काम कर दिया, एक काम करके बाद में ये देखा कि ये काम किस तरह किया गया, उस काम के करने का तरीकाकार चूंकि बाद में उसमें से निकाला गया, तो वो काम करने के लिए जो असूल इस्तेमाल हुए थे उनको निकाल के इस्तिखराज करके वो लिख दिया गया कि ये काम इन इन असूलों के तहत हुआ है, तो इसे कहते हैं इस्तिखराजी। इस्तिकराई का मतलब सिंपल सा है कि पहले आप असूल वजह करें और उसूल वजह करके कहें जी कि मैं इन उसूलों कवायद के तहत पूरा का पूरा काम करूंगा। तो अगर तो आप पहले से अपने असूल वजह करके उनके मुताबिक काम करते हैं तो ये इस्तिकराई है। और अगर आप काम करने के बाद देखते हैं कि मैंने इसमें क्या क्या असूल अपनाए हैं तो उसे इस्तिखराजी कहते हैं। ठीक है जी? जी। अच्छा जी, फिर जी जी